영글리시 208회 시작합니다. 이번 영상에서 같이 읽어볼 뉴스는 한국의 엄청난 파장을 불러일으키고 있는 내란 관련 소식이 되겠습니다. 12월 4일 뉴욕타임스가 다루고 있는 기사가 되겠는데, 자, 이번 시간에는 정치적인 해석, 우리 항상 그런 쪽으로 제가 강의를 해왔습니다. 어떤 신문 기사에 대한 정치적인 해석이나 이념적인 이런 부분들을 다루기보다는 영어 학습을 위한 쪽에 초점을 맞추고 있다는 점 다시 한번 말씀을 드립니다. 자, 그러니까 이번 관련 기사에서 우리가 자주 등장하는 표현들, 어떤 표현이 있는가? 일단 계엄령이란 단어가 있습니다. martial law라는 단어가 있는데, 자, 이번과 같은 경우에는 내란이라고 보는 거죠. 이것이 가장 합리적인 판단이다 이렇게 보게 되는데, 어쨌든 이번 기사에서 우리가 접하게 될 새로운 단어들 이렇게 한번 정리를 해봤습니다. 자, 자세한 사항은 잠시 후에 차근차근 같이 읽어나가면서 확인하겠습니다. President Yoon Suk-yeol of South Korea promised to convene his cabinet and lift the emergency declaration of martial law that he imposed yesterday. His decision came hours after the National Assembly voted to end the order. The backlash to Yoon's order of martial law was swift. His own party criticized the move, and the opposition condemned it as illegal. Thousands of protesters took to the streets in Seoul, demanding his resignation. The Korean Confederation of Trade Unions, one of the largest and most militant unions, declared an indefinite general strike until Yoon stepped down. Yoon, who is deeply unpopular, had issued the order in response to what he called an insurgency by the opposition that was trying to overthrow the free democracy. Martial law granted him the power to ban all political activities and take command of the news media. It was unclear if the government had taken either of those actions. 이번 영상에서도 세 가지 핵심 표현을 골라봤습니다. 자, 첫 번째로 공부할 표현 lift. 자, 동사로서 어떠한 조치를 해제하다, 취소하다라는 뜻을 가지게 됩니다. 그리고 두 번째로 골라본 표현 take to the streets. Take to the streets. 자, 지난번에도 한번 다룬 적이 있는데, 사람들이 거리로 몰려 나오다. 주로 이제 격렬한 시위를 하는 과정에서 묘사되는 그런 동사 표현이 되겠습니다. Take to the streets. 거리로 몰려 나오다. 이런 뜻이 되는 것이고, 그리고 세 번째로 골라본 표현은 issue라는 동사가 되겠습니다. 자, 정책에 대한 발표, 어떤 출판물의 발표, 어떤 공식적인 발표를 우리가 issue라는 동사로 사용하게 됩니다. 물론 이제 명사로 쓰게 되면은 어떠한 쟁점이나 핵심 사안 이런 의미도 가지게 되는 거죠. 자, 지금부터 해서 이 세 가지 표현 하나씩 살펴보겠습니다. 자, 첫 번째 핵심 표현 lift. 해제하다, 취소하다라는 동사 살펴보겠습니다. 자, 이런 상황을 한번 가정을 해보겠습니다. 첫 번째 문장, The government decided to lift the travel ban. 그러니까 여행 금지죠. travel ban, 해제했다 그런 얘기입니다. After the situation improved. 다시 말해서 상황이 호전된 다음에 이렇게 보시면 되겠고, The authorities lifted the curfew. 자, curfew라고 하는 것은 통행 금지를 가리키는 겁니다. 그래서 관계 당국은 통행 금지를 해제했다 이렇게 됩니다. Once the protests ended peacefully. 시위가 평화롭게 끝났을 때 통행 금지를 해제했다 이렇게 보시면 되겠고, The company lifted the suspension on the employee. 자, 이렇게 말했는데, 자, 그 회사는 그 직원에게 내려진 정직 suspension, 그러니까 중지된 겁니다. 학생 같으면 정학이라든지 이런 케이스를 우리가 suspension이라고 말하는 겁니다. 이것을 해제했다 이렇게 보시면 되는 거죠. After the investigation was completed, 조사가 완료된 다음에 정직 조치를 풀었다 이렇게 보시면 됩니다. 해제하다, 조치를 해제하다, 어떠한 금지를 풀다 이런 의미로 lift 기억을 해두시기 바랍니다. 두 번째, take to the streets. 자, 지난번에도 다룬 적이 있습니다. 거리로 쏟아져 나오다. 때로는 이제 거리를 점령하다. 이런 쪽으로 해석이 될 텐데, 자, citizens took to the streets to demand justice
for the victims of the tragedy 이렇게 되어 있죠. 그러니까 어떤 비극적인 사건으로 인한 victims, 희생자들을 위한 justice, 정의를 to demand, 요구하기 위해서 시민들이 거리로 쏟아져 나왔다. 이렇게 이제 정리하시면 되겠고, the workers took to the streets after their demands were ignored. 자, 근로자들은 그들의 demands, 요구사항이 무시되었을 때 거리로 나왔다. 이렇게 되는 겁니다. 거리로 나온다는 의미 자체가 바로 demonstrate, 시위를 하기 위해서 나온 것이다. 이렇게 이제 정리를 같은 맥락으로 보시면 되는 거죠. When the election results were disrupted, 자, disputed, 자, 그러니까 선거 결과가 논쟁이 되었을 때, 선거 결과에 대해서 말이 많았습니다. Many people took to the streets to express their frustration. 많은 사람들은 to their frustration, 그들의 좌절감을 to express, 표현하기 위해서 took to the streets, 거리로 몰려 나왔다. 이렇게 되는 거죠. 주로 이제 시위 상황에서 사람들이 거리로 쏟아져 나온다, 거리로 몰려 나온다, 이런 개념으로 정리를 해 두시기 바랍니다. 세 번째 표현 issue, 발표하다, 공표하다 이렇게 되어 있는데 말 그대로 공표하는 거기 때문에 공식적인 발표를 가리킨다. 이렇게 정리를 해 두시기 바랍니다. The government issued a statement. 자, 정부에서는 담화문을 발표했습니다. statement, 담화문을 발표했습니다. condemning the attack, 그 공격을 비난하는, condemn, 비난하는 담화문을 발표했다. 성명서를 발표했다. 이렇게 정리해 두시고 the company issued a recall for the all defective products. 자, 모든 defective product, 결함 있는 제품에 대한 recall을 발표했다. recall 하겠다는 그런 발표를 했다. 이렇게 보시면 되는 거죠. The school issued new guidelines. 자, 그 학교는 새로운 가이드라인을 발표했다. 그런 얘기입니다. For online learning. 그러니까 화상 학습이 되는 거죠. 비대면 학습이 되는 겁니다. 이것에 여기에 대한 새로운 가이드라인을 발표했다. 이렇게 정리하시기 바랍니다. issue, 발표하다, 공표하다 잘 기억해 두시면 좋겠습니다. 자, 이번 영상에서 우리가 읽어보게 될 기사는 계엄령을 선포하고 나서 국회에서 해제 요구안이 통과된 다음에 나온 기사라는 점, 그 점을 참고로 하고 같이 읽어보도록 하겠습니다. 자, President 윤석열 of South Korea, 한국 대통령이 promised to convene. 자, convene이란 단어는 소집하다라는 단어인데 his cabinet, 자, cabinet 이 단어 주의하시기 바랍니다. 우리가 보통 가구 종류의 캐비넷이 아니라 내각을 가리키는 겁니다. 그러니까 국무위원들로 구성된 내각을 우리가 cabinet 이렇게 말합니다. 그러니까 내각을 소집해서 lift the emergency declaration of martial law. 자, 계엄령이라고 하는 비상선언을 lift, 해제하겠다라고 promised 했다 그런 얘기입니다. 여기서 이제 기억해 두실 단어는 convene, 소집하다라는 단어, cabinet, 내각이란 단어, 그리고 martial law, 이번 기회에 기억을 해 두시면 좋겠습니다. 자, 그런데 어떠한 계엄령이냐? 뒤쪽에 이제 세 번째 줄 끝부분에 that 절부터가 계엄령을 수식하는 부분이다. 이렇게 보시면 되겠는데 he imposed yesterday. 자, 그가 어제 imposed 했던 계엄령. 이렇게 연결이 되는 겁니다. impose, 시행하다, 어떤 것을 부과하다 이런 의미로 정리하시면 되겠습니다. 자, his decision came hours after the National Assembly voted to end the order. 이렇게 되어 있죠. 자, 내용 보시면 아실 겁니다. 그가 내린 결정은, 그 대통령이 내린 결정은 came hours after 이렇게 되었으니까 그냥 직역을 하게 되면은 몇 시간 뒤에 온 것이다 이 말인데 몇 시간 뒤에 내려진 결정이다 그런 얘기입니다. 언제 말입니까? The National Assembly, 국회를 가리키는 거죠. 자, 국회가 voted to end the order. 여기서 이제 order, 명령이라는 것은 바로 계엄령을 가리키는 겁니다. 그러니까 계엄령을 to end, 끝을 내라고 voted, 표결한 몇 시간 후에 나타난 결정이다 그런 얘기죠. 결과적으로 봤을 때 이제 2시간 후에 계엄령을 내리자마자 2시간 후에 해제하겠다라는 발표를 했지만, 자, 말이 계엄령이지 국가를 뿌리채 흔든 내란으로 보는 것이 정당한 거죠.
자, 계속해서 읽어보겠습니다. The backlash to Yoon's order martial law was swift. 이렇게 되어 있는데, 자, 윤 씨가 martial law를 발표하고 계엄령을 발표한 다음에 the backlash, 이 단어는 바로 반발, 반동 이런 뜻입니다. 자, 계엄령을 선포하자마자 그 반발은 was swift. 신속하게 반발이 이어져 나왔다. 자, 신속하게 반동이 나왔다. 그런 얘기입니다. 반대 반응이란 얘기죠. His own party criticized the move. 자, 자신의 정당이 그 말인데, 다시 말해서 자신이 속한 정당인 국민의힘 당조차도 criticized the move. 그러한 조치. 여기서 move란 단어도 기억하시기 바랍니다. 자, 움직임, 이사 이런 의미도 있지만 어떤 조치, 정책적인 조치를 move라고 말합니다. 그러니까 그러한 조치를 비난했고 and the opposition condemned it as illegal. 여기서 the opposition이라는 것은 바로 야당을 가리키는 겁니다. 그러니까 더불어민주당을 포함한 5개의 야당이 condemned, 비난했죠. 그것을 illegal, 불법이다. 이렇게 이제 비난을 한 겁니다. 자, 그 다음에 thousands of protesters. 자, 수천 명의 시위대가 took to the streets. 거리로 쏟아져 나왔다. 그런 얘기죠. In Seoul, demanding his resignation. 여기서 이제 resignation이라는 것은 사임, 사퇴 그런 얘기인데 퇴진이라고 보면 되겠습니다. 즉각 퇴진을 요구하면서 길거리에 쏟아져 나왔다. 그 새벽 시간에 그런 얘기죠. 자, 다음 내용입니다. The Korean Confederation of Trade Unions. 한국노총이라고 번역하면 되겠습니다. KCTU. 자, 한국노총. 그 다음에 이제 이어지는 표현이 두 번째 줄에 보시면은 one of the largest and most militant unions. 여기서 union, 이것은 이제 노조라는 개념으로 보시면 되겠습니다. 그러니까 가장 크고 그리고 가장 강성인, 자, militant라는 말은 투쟁하는 호전적인 그런 얘기인데, 자, 가장 대규모이고 가장 강성 노조인 노조 중 하나인 한국노총은 declared an indefinite general strike. 자, 무기한 총파업을 선포했다는 얘기입니다. Until Yoon stepped down. 자, 윤 씨가 step down 할 때까지 그런 얘기인데, 그 step down 한다는 말은 올라선 자리에서 step down, 내려서는 겁니다. 다시 말해서 앞에서 우리가 살펴보았던 resignation, resign 이 개념으로 보시면 되겠습니다. 그러니까 대통령직에서 물러날 때까지 무기한 총파업에 돌입하겠다라는 선포를 했다. 이렇게 정리가 되겠습니다. 자, 계속해서 읽어보겠습니다. Yoon, who is deeply unpopular. 자, deeply unpopular라는 말은 대단히 인기가 없다 이런 얘기인데 지지도가 너무나도 많이 떨어진 이런 개념으로 보시면 되겠습니다. 그러니까 대중들로부터 국민들로부터 지지도가 엄청나게 떨어졌다. Deeply unpopular. 인 윤 대통령이 had issued the order. 자, 그 order, the order라는 것은 바로 계엄령을 가리키는 겁니다. 계엄령을 발표했다 그런 얘기입니다. 무엇에 대한 반응으로 계엄령을 선포했느냐? In response to what he called, 소위 그가 말하는 what he called란 말은 그 대통령 자신이 직접 말하는 바에 따르면 in response to 여기에 대한 반응으로 the order 계엄령을 발표했다 이렇게 정리가 되어 있는데, 자, 그가 한 대통령만의 표현으로 빌리자면 이렇게 표현했습니다. An insurgency by the opposition. 야당에 의한 폭동. 야당이 폭동을 일으킨다고 대통령, 이건 자신만의 표현이죠. 혼자만의 생각입니다. 야당이 폭동을 일으키고 있다. 어떤 폭동입니까? That was trying to overthrow the free democracy. 자유민주주의를 overthrow. 갈아엎겠다. 자유민주주의를 전복시키려고 노력하는 야당에 의한 insurgency. 폭동에 대한 in response to. 반응으로 내란 계엄령을 선포했다라고 그렇게 자신의 말로 하면 그렇다는 겁니다. 아무도 이 사실에 대해서 동의할 사람이 없겠지만 자기 자신의 말로 따지면은 민주당을 포함한 야당이 거대 야당이 자유 대한민국을 전복시키려고 노력한다는 혼자만의 판단이겠죠. 자, 마지막 내용 계속 이어가겠습니다. Martial law granted him the power to ban all political activities. 일단 여기까지 먼저 보겠습니다. 자, 계엄령은 granted him, 그에게 부여했다.
the power, 권력을 부여했습니다. to ban all political activities, 모든 정치 활동을 금지시킬 수 있는 권력을 부여했고 and take command of the news media, 언론을 통제할 수 있는 권력을 부여했다 이렇게 되는 겁니다. 자, 이 기사는 계엄령이 선포되고 그다음에 국회에서 계엄령을 해제하라는 요구가 통과되고 나서 직후에 나오는 속보기 때문에 그 다음에 이어지는 기사 내용은 지금 현재 결과론적인 이야기와 비교할 때 많은 차이가 있다는 점을 기억해 두시기 바랍니다. 그 당시에 바로 나온 기사이기 때문에 그렇습니다. 어쨌든 계엄령을 선포하게 되면은 대통령에게는 정치 활동을 금지하고 그 다음에 언론을 통제할 수 있는 권력을 계엄령이 부여했다는 얘기인데 이것은 이제 그때 발표한 포고령에 포함된 내용이었습니다. 그러나 이것은 어디까지나 계엄령은 전쟁이나 그에 준하는 사태일 때 그래서 국가 통제상 불가피한 경우 발표될 수 있는 합법적인 계엄령이 아니었기 때문에 내란이었기 때문에 이런 권력을 누가 부여하느냐 하는 것은 상당한 수수께끼로 남게 되는 거죠. 스스로가 스스로에게 부여한 불법적인 권력이 되는 겁니다. 그리고 it was unclear, 그것은 불확실했다는 얘기인데 자, 무엇이 불확실했느냐? If the government had taken either of those actions. 자, 그러한 조치들 중 either, 둘 중에 어떤 것을 취했는지 하지 않았는지. 자, 정부가 정치 활동을 금지하고 언론을 통제하는 조치를 취했는지 안 했는지는 그때로서는 불확실했다 그런 얘기인데 다시 말씀드리지만은 계엄령이 국회 소집으로 해제 요구가 된 다음에 바로 직후에 나온 기사이기 때문에 이 당시에는 이제 모든 것이 확인할 수 없던 시기였다는 점, 그때 나온 기사라는 점 다시 한번 말씀드립니다. 자, 이번 기사를 통해서 우리가 새롭게 공부하게 된 단어들 정리하면서 마무리하겠습니다. 첫 번째, convene, 자, 소집하다라는 단어입니다. 내각을 소집했다라고 할 때 나왔죠. 이어서 바로 나온 단어 cabinet, 내각이라는 뜻입니다. 국무위원들로 구성된 대통령 정부에서의 내각을 cabinet 이렇게 말한다. 그리고 세 번째 lift, 자, 들어 올리다라는 동사도 되지만 이번 기사에서는 어떠한 조치를 해제하다, 풀다 그런 의미로 활용되었다는 점 기억해 두시고 그 다음에 계엄령이라는 단어입니다. martial law가 되겠습니다. 그 다음에 두 번째, 그 다음에 backlash, 바로 반발, 반동이라는 뜻입니다. 그러니까 어떤 충격적인 일이 발생하게 되면은 거기에 대한 반동은 크든 작든 있기 마련인데 어떤 조치에 대한 반동으로 이어진다 할 때 그 반동이 바로 반발이 backlash가 되겠습니다. 그리고 move, 이번 기사에서는 조치라는 명사로 사용되었습니다. 나중에 나오지만 action, 이 단어도 조치라는 의미를 가지게 되는 거죠. 그 다음에 비난하다라는 단어 바로 condemn이 되겠습니다. 자, 그 다음에 militant, 호전적인, 글자 그대로 말하면은 싸움을 좋아하는 그런 얘기인데 주로 투쟁을 주로 하는 강성의 성격을 띤 그런 의미가 되겠습니다. 그 다음에 총파업, 일반적으로 파업은 스트라이크가 되는 건데 총파업은 general strike 이렇게 부른다는 것 기억해 두시고 그 다음에 step down, 어떤 자리에서 물러나는 겁니다. 내려서는 게 바로 step down 하는 것이고 그 다음에 issue, 이제 어떠한 정책이나 조치를 공식적으로 발표하다라는 동사입니다. 발표하다, issue. 자, 그 다음에 insurgency. 자, 대통령이 계엄령을 발표할 수밖에 없었다고 혼자만의 이유로 된 것이 바로 야당들의 어떤 폭동, 반란 때문이었다라고 말했는데, 자, 웃기는 이야기. 그 다음에 grant, 부여하다, 주다라는 의미가 되는 것이고, 그 다음에 action, 조치라는 의미를 가지게 됩니다. 자, 이번 기사의 제목은 이렇게 되어 있습니다. South Korea's president dropped his martial law order 이렇게 되어 있는데, 자, 한국의 대통령이 dropped, 자, drop이란 이야기는 해제하다. 앞에서 우리가 공부했던 lift라는 단어와 같은 개념으로 보시면 되겠습니다. 해제하다, 취소하다, 포기하다 그런 뜻을 가지고 있습니다. 그래서 그의 계엄령을 해제했다. 이렇게 되는데 자, 이 결과가 어떤 결과를 초래할지는 지금 현재 강의를 녹화하고 있는 시간은 12월 13일 금요일입니다. 자, 그리고 토요일에 어떤 일이 일어날지 다 같이 희망적인 기대를 가지면서 이번 영상 마무리하겠습니다.